Labas vakaras. Сегодня мы собрались тут, каб узгадаць тое, што адбываецца ў Беларусі. Літаральна в 30 километрах от нас. Мы открываем выставу белорусского дизайнера Артура Вакарова «30 год диктатуры» у 30 постерах. Гэтая выстава прысвечаная злачынствам рэжыму Лукашэнкі, які ўжо 30 год утрымлівае ўладу. Такі чорны юбілей. Мы хочам нагадаць пра Беларусь свету, каб як мага хутчэй спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітвязняў. We gathered here today to reflect on what is happening in Belarus, just 30 kilometers away from us. We are opening the exhibition by Belarusian designer Artur Vakarov, 30 years of dictatorship in 30 posters. This exhibition is about the crimes committed by the Lukashenko regime. We organized it to mark the 30th dark anniversary of its reign. We want to remind the world about Belarus in order to stop the repressions and release political prisoners as quickly as possible. Дякую всім, що прийшли. У адкрытті выставы прымаюць удзел лідарка дэмакратычных сілаў і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская, а таксама літоўскія палітыкі. Пасля іх выступаў аўтар постэраў Артур Вакаров правядзе невялічкую экскурсію, літаральна 10-15 хвілін. Thank you for coming. Here with us, as we are opening the exhibition, are the leader of the Democratic Forces and head of the United Transitional Cabinet of Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, as well as Lithuanian and Belarusian politicians. After their short speeches, the author of the posters, Artur Vakarov, will give a short tour, literally 10-15 minutes. Thank you. Labadiena, mėly draugai, dear žygis, dear brothers, dear excellencies, ambassadors, dear friends, delegation in Belarus. You know, I would like this exhibition had another topic. 30 years of Belarus membership in the European Union, or 30 years of Lithuanian-Belarusian partnership. I think that we really should commemorate freedom and democracy in Belarus that Belarusians really deserve. But today we commemorate 30 years of dictatorship and injustice, 30 years of pain and sufferings, and 30 years of lost possibilities. But also today we celebrate 30 years of solidarity, resistance and learning. I think that after everything that Belarusians went through, we have immunity against dictatorship in the future. We dedicate this exhibition to our brave heroes, to our political prisoners, which are being tortured at the moment, and many of them are kept incommunicado. Among them are Ales Bialiatski, our Nobel Peace Prize laureate. Among them, Nikolai Statkevich and Masha Kolesnikov, Katerina Andreeva and Ivan Losik, and many other people of culture, science, and media. You know, this exhibition is a direct reminder about the price of freedom, how it's easy to lose and how it's difficult to get back. And I really see it's very symbolic that our exhibition today takes place near Museum of Occupation and Freedom Fights, here in Vilnius, a city that became a real hub, international hub for freedom fighters. More than 30 years ago, Lithuanians overthrown Soviet occupation and regained their independence.
And this is what Belarusian people are striving for. On our way to freedom, we count on the support of Lithuania and other democratic nations. The fight for freedom cannot be won alone. We need allies here. And we will never forget solidarity of Lithuania. Your heroic fight for freedom and independence inspire all of us. Thank you, Ačiū labai. Дорогие белорусы, кайданки на одним з плакатів Артура Вакарова видатно передають сутність того, що відбувалося і відбувається у Білорусі тягом 30 років. Але ця вистава присвячена не режиму. Ця вистава присвячена всім тим, хто на протягу цих років змагається супроти цього режиму. У тим ліку нашим героям, політв'язням. І кожен день ми пам'ятаємо про їх і робимо все можливе, щоб визволити наших родних і сябровську мир. І минулые 30 років це були передусім 30 років супротива. Героїчного, несупинного і упартого. Супротиву, який протягується історія. І в тим ліку супротива культурного. Артур Вакаров займається дизайном уже з кінця 90-х років. І ягоная праця за весь цей час упроводжувала вельми шмат культурницьких проєктів. Я б хотіла подякувати Роману Артуру за ягоные плакати. У них ілюстрована білоруська речаїсність опошніх 30 років. Так само пожелать, как мы найбольшей змогли провести эту выставу у вольной демократичной Беларуси. Так само я дякую усім організаторам цієї вистави і тим, хто її підтримав. Нам вельми важно зараз триматися разом, зустрічатися і нагадувати, хто ми і откуда. І пам'ятати, що ми однойші обов'язково вернемося додому і відсвяткуємо нашу вольну і демократичну Білорусь. Дякую всім. Живе Білорусь. Наш наступний виступовця Жигіментас Павільйоніс, спікерської молитви, керівник групи «За демократичну Білорусь». Our next speaker is Žygimantas Pavilionis, Deputy Speaker of the Lithuanian Seimas, head of the group for Democratic Belarus. Well, Your Excellency President Svetlana, dear friends, Lithuanians, Belarusians, all other representatives of EU and NATO countries that are gathered today, Господариня Светлана Тихановская, дорогие гости, представники политических партий и демократичных держав, которые собрались тут сегодня. this is really very symbolic place for such gathering. Behind we have a well-known KGB prison and killing site where my own grandfather was imprisoned before being sent to Gulag. Это вельмі символічне місце для такого мерапрыемства. Гэта вядомая турма КДБ, дзе уласна дзед гаспадара быў арыштаваны, утрыманы пад вартай перад тым, як быць высланым у Гулаг. We have a killing site of your national hero Kalinowski, who was killed here in 1863 by Muscovites. Так само побач тут місце страти нашого національного героя Костя Каліновського, якого забили московські влади в 1854 році. And we have a foreign ministry of Lithuania where I worked for more than 2 decades in trying to realize all the dreams of my grandfather and other Lithuanians, where we consolidated our independence in the families of EU and NATO. Так само побач з нами будинок Міністерства заміжних справ Литовської Республіки. Господар працював до 50-х років, спробуючи реалізувати мрою його діда по будущині Литви у європейській сім'ї і в західному світі. So our freedom fight was always united. We were always fighting for our freedom and yours.
Наше змагання за свободу завжди було об'єднаним. Лозунг був такий за нашу волю і вашу. And we as Lithuanians, we are not only very proud that your freedom found home in Lithuania, І ми, як литовці, гоноримося того, що наше змагання за свободу знайшло притулок тут у Литві. but I think all Lithuanians would share those three goals that we have with regard to you. First is to deoccupy Belarus. Russian forces should leave your territory. Так само ми розділяємо три мети, які ви переслідуєте. Перш за все, деокупація Білорусі, позбавлення її від російських солдат, які там знаходяться. You have to achieve free and democratic relations, the goal that your president was bravely trying to defend. Ви мусите домогтися свободних виборів, то, що ваш президент-елект пробує досягнути. And you have to join our European family. І ви мусите долучитися до нашої європейської сім'ї. These goals might sound romantic, but we were all romantics there in this country. Nobody believed us, just few friends helped, and we did it. And we will do it for you, if you follow our road. Гэты мары могуць зараз падацца романтычнымі, але мы ў свой час таксама былі романтыкамі, і мы верым, што з нашай дапамогай гэтая мара здзейсніцца. And on the final note, I just want to mention Ukraine, because Ukrainians today are fighting for our freedom and yours. І в канцы прамовы хацеў бы згадаць Украіну, тому што зараз Украіна так само змагаецца за нашу і вашу свабоду. I'm very worried of what is happening today in America. Вельмі зараз переживаю за тое, што адбываецца зараз у Злучаных Штатах Амерыкі. I'm very worried what is happening in the head of some leaders in Budapest. І таксама за тое, што адбываецца ў галовах лідараў у Будапешце. Because this is like our president of the Commission, von der Leyen, said, this is the darkest period of liberty and democracy for decades that we're living through. Як сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це найцінніші часи для свободи і демократії за останні десятки років. Knowing that we are listened by some EU and NATO member states, please don't repeat mistake of 38. Don't make another Russian peace with Russians, because it will be the end of this war that you are now being present. І ми звертаємося до всіх наших союзників в Європі, повторяйте помилок 38-го року, не робіть черговий мир з русскими. We have to survive till inauguration of American president on January 20th. Ми повинні вижити до інаугурації американського президента у 20 студені. We have to unite our European and transatlantic and all other freedom nation forces on this globe and defeat Russia. Ми повинні об'єднати європейських і трансатлантичних союзників за єдину мету перемогу над Росією. Because you should always remember that here you stand in front of the victims of communism regimes that was never jailed, that was never punished. In Nuremberg, only one regime was punished. So it's time to get rid of that original sin and defeat the KGB regime in Moscow. Ви стоїте тут перед офіарами комуністичного режиму, який ніколи не був осуджений. Ви ведаєте, у Нюрнбергу був осуджений тільки один тиранічний режим. І прийшов вже час скончити цю історичну помилку і скончити з цим КДБшним режимом у Москві. The West already fed Putin twice in Georgia, in Ukraine, and if you will feed him third time, like you fed Hitler third time in 38, that will be the third world war. Захід уже двойчі прикормив Росію, однойчі в Грузії, однойчі в Україні. І коли це здариться третій раз, тоді докладно це може привести до Третьої Світової війни. And that will be the end of Belarusian hopes, the end of Ukrainian hopes, the end of hopes about Europe whole and free.
Гэта будзе канец і беларускіх спадзяванняў, і украінскіх спадзяванняў, і веры ў тое, што Еўропа можа быць свабоднай. The end of American leadership and the end of democratic leadership on this globe. So think what you do. I hope we win together. Thank you. І гэта будзе канец амерыканскага кіраўніцтва і дэмакратычнага кіраўніцтва на этой планеце, таму давайте памятаць гэтую мэту. Дзякуй. Цяпер я хочу запросіць на сцэну Юласа Олікаса, былога міністра абароны Літвы, экс-кіраўніка дэлегацыі па Беларусі Еўрапарламента, аднаго з лідараў сацыяльна-дэмакратычнай партыі Літвы. I would like to invite to the microphone Juozas Olekas, former Minister of the National Defense of Lithuania, former chair of the European Parliament's Delegation for Relations with Belarus, one of the leaders of the Social Democratic Party of Lithuania. Дорогие сестры, дорогая Светлана, ladies and gentlemen, we commemorate that event, that period of the history of Belarus, 30 years of authoritarian regime. Дорогие сябры, дорогая Светлана, тут мы отзначаем сумную годовину 30 годы панавання диктатуры в Беларуси. But as Svetlana actually said, we have the future. But as Žygis and Svetlana said, we have the future. Як сказала Светлана і Жиліс, ми маємо будущее. In front of me, this monument of deportation of Lithuanians. Перед вами стоїть помник депортації литовців. Žygis mentioned about his grandfather, but my grandfather also had been in this underground of this building. Жиліс згадав свого діда, але дід Петра так само провів час у підвалах цього будинку. And maybe sometimes as politicians, we discuss between or disagree between ourselves with Žygis, but when we talk about the Belarus, about the future of Belarus, we are on the same boat. Може бути, як політики, ми сперечаємося часом з своїми колегами, але як литовці ми бачимо про будущее Білорусі ми не сперечаємося, ми бачимо легітимне одноліково. Like this monument about Lithuanian deportation, where you can find a small town from my village, where I was born. My parents spent 10 years in deportation. Additionally, their grandfather spent additional time, 3 years in the Gulag. But we returned back and we won against the Soviet regime. І у гэтым монументе знаходяцца камні з розных мест стін Літвы, у тым ліку з вёскі бацькоў Петра, і яны правялі 10 гадоў у высылцы, і потым яшчэ дзед Петра правёў 3 гады у Гулагу, але яны вярнуліся і яны перамаглі. And despite all terror, all regime, all tortures, the people have the dream to restore the democratic and free Lithuania. Не гледзячы на ўсе катаванні, не гледзячы на ўсе рэпрэсіі і тэрор, мара пра вольную Літву захавалася. And like this monument, this exhibition also stimulate us to remember our dream, to strengthen our dream, to think about the future, free and democratic Belarus. Як гэты монумент, як гэтая выстава нагадвае нам захоўваць гэтую мару, захоўваць гэтую надзею, узмацняць яе пра вольную дэмакратычную Беларусь. And events like this unite us, create new friends. I can say that in the European Parliament, it was built a huge team for support of Belarus. Мерапрыемствы такія як гэта дазваляюць нам аб'ядноўвацца, дазваляюць шукаць новых сяброў, як і, напрыклад, у Еўрапейскім парламенце ёсць законапраекты, которые падтрымліваюць вольную Беларусь. And I think that we can create
the team of supporters of Belarus, and we should strengthen our dream about a free democratic Belarus in democratic European society, European family. І ми повинні об'єдновувати команду тих, хто підтримує Білорусь, щоб знову ж зміцняти змару про вільну і демократичну Білорусь у супольності у демократичної Європи. Живи Беларусь! Теперь слово автору этих плакатов, белорусскому мастаку и дизайнеру Артуру Вакарову. Now I would like to give the floor to the author of these posters, Belarusian artist and designer Artur Vakarov. Дякую. Я не чекав, що ось так все буде серьезно. И это не то, что мы некую дату шануем. Это я хотел ее подсветить, потому что полгода тому я подумал, что напевно ж почнеться ось весь трьох пропагандистський про те, як наш председатель Колгас заховав корову, помив, дорогу на Сенату поклав. І ой. I did not expect it to be that serious, and in general, I was not trying to celebrate this date, but we knew that there will be this propagandist clamor about how our colcos leader helped Belarus over these 3 decades and helped, clean the cows and whatnot. Як дизайнеру мені сподобалось. Проєкт цікавий. Ось ця лічба 30, і треба її сьогодні повернутися і просенсувати. Мені надоело вже к концу, але я зрозумів, що постерів може без 30 і тягнув. As a designer, it was an interesting project, this centering around number 30. By then, maybe I got a little bit tired of it, but made 30 posters trying to symbolize this 30 years. Ось, як білорусу, мне зрозуміло, що ми не можемо визволити сябров з в'язниці. Не можемо спинити російські танки, які йдуть на Україну. Але в інформаційному полі не кривдно, коли ми програємо. Ми ж талановиті і креативні, і тут ми повинні перемагати. Ось приклався. So as a Belarusian, it's difficult for us, it's maybe impossible to free our friends from prison at this moment to stop the Russian tanks. But in the informational space, we shouldn't be losing. We are more creative, we are, have more skills, so I decided to use these skills in this field. Це все. That's all. І з першого починаємо. Коли я його придумав, я ще не ведав про проєкт. Але так класно отрималось, що зачепився і пішов далі з цією 30-кою працювати. Я вельми старався із відкритих криниць знайти некую статистику, щоб потлумачить визуал. И, может быть, я здесь не правый, но вот то, что я находил в интернете, я тут писал, это не преступники, это хорошие люди, легшие. Вот, и 1500
людей, які загинули в тюрмах, наші герої, ну і сябри. Ну, це метафора ідеології, якої вони не мають, і тому ніякої будучині у них немає. Це ну, постколоніальний такий синдром, коли спробують витягнути колоніальне минуле і на этой ностальгии некой протягнуть еще. Ну, не ведаю, у социализма, коммунизма, ну, была некая идея, это реально было нечто свежее, модерновое, а тут нема ничего. Они пыжатся, и вот кроме этой ржи, ничего, истории. Так, ну, проект сумний, я, звичайно, сумних не роблю, но тут как-то сам себя зловил на то, что вельми все сумно, но так есть. И это бинты людей, які потерпели або на улицах, або в СИЗО. Какая дата, так не построить. Это мой любимый. Ну, ничего веселого. Так, ну, это про систему адукації. У мене у самого дві дівчинки, які тепер в Польщі. Ну, і я, як батько, просто ведаю, куди все это катится. Под этим вот передничком там отбывается муштра, отсутность критичного мышления, то есть, ну, советская, даже русская система адукации, не отповедающая абсолютно сучасности. Тут я потлумачу, что зона, как 30 ИЗО, ось, это по-белоруску значит призыв, да? Ось, и шкода не только тих, хто сидить у турмі непосредственно, а мне шкода всех, хто там застався із нормальних людей, і вони ж відчуваються як в турмі. Я довго лічив, бо лічив я кепсько, і з грошима у мене. Так, ось, і лічив всі деномінації, все перебрав, і у мене вийшло, що великий наш поводырь опустил нашу валюту в 11 481 раз. Это про, ну, наш соудел, як не пути в агрессии российской в Украину. И, ну, наступные, кстати, вот связаны с этим. То, что он нас клеймил, мы же ведь классные и были классные, и нас все любили. Мы белорусы такие тихие, разделенные, вот, никакие не агрессивные, не пафосные. А он зародил из нас, ну, какую-то подозренную нацию. И далее спробуя родить, и огромные этой пропагандисты. Вот, и вот это вот уже личное, я бы ему за это. Да, потому что, ну, вельми неприємно, коли твої українські сябри і клієнти починають, ну і правильно починають, критикувати. У нас талановитый диктатор, и он мать такого народил за 30 год. Допустим, избил, допустим, ну, посадил, а вот с крупными желтыми коровами так и не сделал. Это не крупно. Это то, что бывает с запасами белорусского бизнеса, и, ну, вот, навык ненавидно Пявушек днем, у меня там торгового знакомого бизнесмена, які вельми потрібні в країні, ну і їх видають і потім садять. Ось, і, ну,
Гэта неверагодныя умовы, у якіх беларускі бізнес выжывае. І гэта не толькі пасля 20-го было. Ну, вось делаю беларускі бізнес. Бо червоно-зеленые анучки мы накупали с валем и повесим, открою очень нравится. Это про то, что мы выбрали в классного президента Светлану Волос. И там были все таблики, и ну, нас забрали. Это про зацененные меджики, хотят больше зачиняться. И решим хочет, конечно, как там всех закрутить в этом слое. Это клічуха, яку він заробив в Білорусі, таракан. Ось, але, ну, коли там поглядеть вниз, то такі небезпечні, на жаль. Гэта, ну, культура беларуская, якая абсалютна не падтрымоўваецца, існуе. Гэта новы палац прэзідэнцкі у Мінску, які ён будаваў, і які, конечно, трымаецца вось на этих страшных товарищах. Гэта про тое, што, на жаль, калі выбіраеш диктатора, то потым вельмі, ну, складана нешта змяніць, таму што ніякай правды не існуе, існуе толькі сіла, і страх, і выбірай, не выбірай, а диктатор сам себе. Я занимаю зброю, і ну, дай Бог, чтобы эти диктаторы как-то скончились без того, они скончили Украину, но это странно было. Это про то нормальные страны речи, якія Беларусі, з яким ми жили, з збор, такое, що ми іншим не впевнені, завжди боїмося, ведаємо там критерії, подавать, які там бізнеси робити, було на правовості. Так, ось ще доволі конкретно сказав, що він продавив Україну, яка завідує не його, а нашого Україну. Ось, но это Украина самостоятельно, потому что компания просто профессионалы, и это не страшно просватка. Была альтернатива президенту Майдану, конкурс, еще можно быть, что Светлана просто и розные есть границы, но кажется, о том, что 30 сос. Это классно, я что это? Что не делать, что это? Нет, это федеральный расход. И никто не пробует федеральный расход. Насамрэч, вось тое, чым его ганарыцца, быццам бы пра нейкія такія цэнтры гектара, і ўсё, калі паглядзіш, што рэальна адбываецца ў свеце, ну вот я писал 33 центнера с гектара этого чего-то, а в Литве 45 центнеров, и в Дании 75, в Латвии 100. Ось и просто колхозного сельского. Это тридцаточка про демографическую ситуацию. Ну, самое мощное, что меня уразило, то, что с 2020 года, прошло 3 годы, уровень рождаемости снизился на 23%. Это свинка с усиками, усики классно по 30 лет. Вот, они выпустили себе понять всякие монстры. Но
свинка. Это русская православная церква, яка ось один із просто складників пропаганди режиму, ми проходили абсолютно никакое, что мы сейчас поддерживаемся. Это ЛГБТ, и лакмус, яким они все вважаються. Ми будемо шеринг, нехай не переговує, нам ще пробує, створювати не треба. Ну и на самом деле ще за те, що после 20-го были зачинены просто все НПО Украины. Так, это вот стан нормального человека в Беларуси. Ну, такие засады, ты как бы живешь и сторонишь, но хмара, тоски. Реально историю того, что такое This is the reality of his legacy, something forgotten, something important that is somewhere abandoned and forgotten by the first experience of guiding him. Thank you.